haddii shirkad arrin adduunyo ka shaqaynaysa شركات مجريسة يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفدقي شنات تحنيه إنه قم قعد الري محيتها هي مسألة ودحيسة أنيقى إيو الشيخ عبد الله بربراوي أو كم يدرنتي ciwaankii guud ee ida curifa sabab batal alajab fadhigiina ugu dambeeyay waxaynu ka soo warranay baraarujinay kelmadda lafdiga jamaacaat ama jamaaca iyo waxay ku kala duwan yihiin waxaynu kaloo tilmaamnay suurada aynu dhisnay ee aynu nidhi way bannaan tahay in la sameeyo waxyaabaha ay xaqa u yeelanayaan inay sameeyaan iyo ahlul cilmigu waxay ka yidhaahdeen ayaynu soo aragnay halka waxaynu tilmaamaynaa laba qodob oo muhiim ah runtii ayaan tilmaami doonaa si kooban culimadu waxay ka yiraahdeen jamaacaadkan jira waliba waxay ka yiraahdeen iyo manaadka ay ku dhaleeceeyeen kuwa ay dhaleeceeyeen iyo suurada aynu sheegaynaa shay waaqica ma leedahay oo waliba ahlul cilmigu ay ka warameen ma jirtaa mise ma jirto tawraadan ku horeeyo culimada aadka uga hadashay waxa kamida Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah waxa uu leeyahay sheekhu الجماعات التي تنظم وهو عبر لفظ جماعاتك شيخ عبد الله بربراوي واحد وغيدين محاضرتي وجه على كغلي انه كوعل علينا شرعيغا waxa ku soo arooray جماعاتكم soo aroori شيخ البانينا wuxuu leeyahay الجماعات التي جماعاتكي تنظم أمرها أرنكيدا نظامينيسي للقيام سيسوغو تاغتو بالدعوة إلى الإسلام يرمض إسلام كيغو يريان إذا كانت ليس بينها تباغض هدانو دحديدا أهين إسنعبيسي إيا وتدابر وتعادي إيا إسدبرتشيدين إيا إسلعوليتا ويصل إلى أن يتحزب الفرد في هذه الجماعة على الجماعة الأخرى كاسو قارسينيا إن أي فردق جماعات كاميد كميدي كترساني إنه تكالي كتعصبه بالباطل باطل لو كتعصبه هداني سيداسي تشيرين بيقول شيخو هذه الجماعات جماعات كان لابد من وجودها هذا كاير الشيخ ناصر الدين الألباني جماعات بو استعمالي مساجد كرسي لديقام استعمالين هذه الجماعات ولبا جماعات كالويدينية ووحصة حدا كتيرا لابد من وجودها إلا هلو وعلى مارمان لكن لابد من أن تكون مرتبطة بمبدأ ومنهج موحد لابد من هذا تماما وإن منهج كو واحد يعني منهج كان واحد لو قد شيدها طريق نبي محمد عليه الصلاة والسلام اعتقاد كيسي وإن كنت أغنيهين مركا شيء قال التوحيدنا يلدونينو مد نقضة واعتقادك اعتقادك وينو مد نقضة أما عملك إياك لهبينتيس إيا تنظيمنتيس إيا جماعوين كالدون إلا النقضة فهذا لا بأس به كلامك شيخ ناصر أياني كجرته ولهذا هذا الكسي عاد بيقول الشيخ وحويري ولهذا أنا أصرح أحيانا وقت إذا قال كود وحن عديا وأنا عديا فأقول وحن إلى هذا أنا لا أنكر أن يكون في المسلمين جماعة اسمهم الإخوان المسلمون أو جماعة اسمهم جماعة التبليغ أو جماعة اسمهم حزب التحرير intaas magacyada aynu sheegnay inay jiraan anigu ma inkiraya buu yiri ana unkiru hadhihi aljamaa'at alyawm lakin la unkiru an yakuna mithl hadhihi aljamaa'at jamaa'at kan maanta jira waan inkiraya ma inkirayo in iyagoo kala la helo idha kanat tattafiqu ma'a da'wati alhaq هذا هو الرابط يعني الشيخ وحو ملاحظينها عدة أولية هي وان انكريا أنا وحو انكريا وحي كالإحدين طريقي صحبها اعتقادكي
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo atbaacdi iyo saxaabadiisa ee ahayd kitaabka iyo sunnada in la raaco. wuxuu yidhi idaa kaanat tattafiqu maca dacwati alxaq wahiya itibaacu alkitaabi wasunna. dacwatu alxaqi buu kuusii fasiro waa in kitaabka iyo sunnada la raaco maca man kaanat waxayumaa kaanat. haddii intaa la helo meeshay doonto iyo goobtay doonto ha tagto. waxaa kaloo shiikhu uu tilmaamay raximahullah iska soo gaagaabinayna aan leeyahay ibnu baaz raximahullah uu tilmaamay ama taxazubu yani tacasuba تحزب كمية أو تعصب كشيخ وجده للإخوان المسلمين لو تعصبه أو جمعية التبليغ لو تعصبه أو كذا وكذا لو تعصبه لا ننصح به تعصب كما نستحيلنا وهذا غلط أركاسنا وغلط ولكن ننصحهم ونستحيلنا بأن يكونوا إن هذا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة إن جماعة واحدة حق لماذا اتباع كتابك السنة إنay mid ka noqdaan ma diidayno oo taasaa looga baahan yahay ugu nasteexaynayna iyo xaq inay isu dardaarmaan kuna sabraan ahlu sunna wal jamaacana ay u intisaabaan. sheekhu si wada wuxuu hada huwa الطريق السوي kaan sheegay waa طريق toosan alladhi yamna'u al-khilafa diidaya khilaafka. dadka qaar kood waxay ku celceliyaan haddii magacyo la baxo oo adiguna aad jamaaca dacwiya samaysato aniguna jamaaca dacwiya aan samaysto hada huwa aynu alkhilaaf. hada ka sida le washaaq Ahmed Ciid oo jamciyad buu leeyahay jamciyad ayuu leeyahay qaar kale isku طريقيهina isku jamaaciyihiina jamciyad bay leeyihiin. jamciyadkaas su'aal baan weydiiyay miya iskhilaafaano kala tafarruqaano isdilaan oo kala tacasubaan ilaa mid walba cid baa ku taxano ama ciidan aad wax siinaysa intaad uga soo qaado carabta aad u qaybinayso ha noqoto ama kuwa ka shaqeynaya ha noqotee ma iska hor yimaadaano maxduurka aad leedahay jamaacadu mar walba waa laga helayaa ma laga hela hadaad tidaahdo may hadaba tanna lagama helayo hadii ilaahay laga baqo dariiqada lagu toosnaado hadii aad tidaahdo suuragal ma waa mar waa laga helayaa iska xid adaa ku jira wixii aad ka digaysay. هذا هو الطريق السوي الذي يمنع الخلافة وإذا كانوا جماعات على هذا الطريق. هذا كان شيخ ابن باز رحمه الله. وإذا كانوا جماعات هديهم جماعات على هذا الطريق بالشرط وضدها كتوصا طريق نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يضرهم أركاس مدبيو كونهم جماعة في إب وجماعة في صنعاء لكن كلهم على الطريقة السلفية. إن جماعنا مقالة إب يمن كنت على تشوكتو جماعة كلا صنعاء تشوكتو لكن كلهم على الطريقة السلفية اتباع الكتاب والسنة. شرط هو أين طريقة دي اتباع الكتاب والسنة وين كتاغيهم يدعون إلى الله وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة من غير تحزب ولا تعصب. شيخ يقول هذا لا بأس به. أنا قاس واحد باتائكم السجن وإن تعددت الجماعات وإن تعددت الجماعات وإن تعددت الجماعات. وحنقول علينا يا هذا كان يسوع علينا يعني اللي هدي جماعة صورة أصل أقلاده ده مد كلنا ويصورة قال مد كلنا وصورة قال وحلا نعم لأن هذا قول حق ولا يلزم من الحق إلا حق بك اللازمة لازمك وأن أقبلنا لازمك وأن أقبلنا sababta waxa leenahay xaq mooye waxba kale kama laazimayaan waa amalkii iyo khayr farabatay. sheekhu wuxuu leeyahay wa in ta'addadat al-jama'at lakin yakun hadafuhum wahid wa tariiquhum wahid wa in ay kitaabka iyo sunnada dhamaantood u intisaabayaan raacayaan. idan waxaan leeyahay ma qowlka sheekh ibn baaz bad qaadanaysaan mise qowlka sheekh barbaraawi ku celcelinaya uu leeyahay lafdiga jamaaca sharciga ku soo arooray jamaacad kuma soo aroorin. وحكى شيخ لي رحمه الله توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق جماعات فربضا باكرة وحق كيرية في الجزيرة العربية وفي اليمن والخليج وفي مصر والشام وفي أفريقيا وأوروبا وأمريكا وفي الهند وباكستان وغير ذلك دولتها شيئا كتيرة توجد جماعات كثيرة جماعات فربدا باكرة وابن باز عدة سلاله ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به وتحذر من خلافه.
shaqadoodii buu sheegay xaqay ku yeedhayaan sharkana way ka digayaan jamaacaat baa jira buu leeyahay sheekhu jamaacaat waliba uu amaanaya فعلى المسلم ولبا وقلنا استيحينيا فعلى المسلم مسلم ككركيس وحسارا الطالب للحق حق الدلبي في أي مكان ملكستو جوجو أن يبحث عن هذه الجماعات الله المستعان وحفل يا ونصوص أما أقواش أهل العلم قال لي كقري فعلى المسلم الطالب للحق قفك مسلم ككركيس وحسارا ولبا حق الدوني في أي مكان ملكستو جوجبا أن يبحث عن هذه الجماعات جماعات كانوا بارو حقي جوجان طلو أو طلو محو باريا فإذا وجد جماعة هدوها له أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله تبعها ولزمها وراعيا ونلازمها يجو كم النغنية تلو شيخ أو أركا أسيجيسا شيخ ابن باز عليه رحمة الله تلو أمثلة مليه كأنصار السنة في مصر والسودان عليه شيخ واسد أنصار السنة جماعة اللي يلاهدوا مصر هي السودان كنول وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند هي جمعية أهل الحديث قولد اللي يلاهدوا باكستان هي هند كنول وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم kuwa غيركooda oo ah kuwa ku yeedhaya kitaabka Alle iyo sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa kale oo sheekhu yiri wal firqatu an-najiyatu firqada badbaadaysa hiya al-jama'atu al-mustaqima ala ma kana alayhi an-nabiy alayhi salatu was-salam wa ashabuhu radiyallahu anhum min tawhid Allah wa ta'ati awamirihi wa tarki nawahihi wal istiqamati ala dhalika qawlan wa 'amalan wa 'aqidah hum ahlul haqq وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد يكون منهم في الجزيرة العربية ويكون منهم في الشام ويكون منهم في أمريكا ويكون منهم في مصر ويكون منهم في دول أفريقيا ويكون منهم في آسيا فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله عز وجل الذي جاء به الكتاب والسنة فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة ولكن في آخر الزمان يقلون جدا فالحاصل هذا الكلمة الشيخ الصوضي أي دون ينو قناندو فالحاصل أن الضابط شيء ضابط كاي هو استقامتهم على الحق وأين حق كتوسنادان فإذا وجد إنسان هدي قفل هلا أو جماعة كوحل هلا تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة وهم من الفرقة الناجية إلى آخر ما قال الشيخ رحمه الله وحكى له الشيخ ليه هذا الكلام يسوون قيمة بدن وإنما الفرقة الناجية دعاة الكتاب والسنة وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يضر كون هذه تسمى أنصار السنة وهذه تسمى الإخوان المسلمين وهذه تسمى كذا المهم عقيدتهم وعملهم أروم أورن وهذا الشيخ ابن باز رحمه الله المهم عقيدتهم وعملهم فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم هذا الذي أين صور شيخني وحي كتشيران مجموع الفتاوى شيخ ابن باز رحمه الله gaar ahaan mujalladka 8aad 433 iyo 182 iyo mujalladka 5aad 227 waxau leeyahay الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة ربي فالجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب جماعات باطلة وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك كاختلاف المسلمين في المذاهب فهذا مذهب حنبلي وذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي فإنها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف
جماعات كان سنة إن كلمة مسلمين أي كلا تكتو وجماعات باطلة بوليه وكلمة كلا جيد جنيانا وتعصب كشديد كأدتك قاركود ممارسيان هي السلطة أي دتك كفر ديان أما جماعات كأريكا كسنين تأخيا يحقق لسكا شذو سمعينيا waxay la mid yihiin buu yiri sida ay muslimiintu isugu khilaafeen oo kale madaahibta oo kale kaasina xambali u sheeganayo kaana shaafici u sheeganayo kaana maaliki u sheeganayo kaas oo kale ayay la mid yihiin waxa hadaba isweydiin la suurada aynu tilmaamnay ma leedahay runtii aqwaasha aad bay u badan yihiin walil macluumiyya majlis al-ilmi al-madini oo hore aan xalaqaad hore uga waramay waxa uu diyaariyay markuu masaladan doonayay inuu go'aan ka gaaro ama go'aan sharci ah ka gaaro inuu bal aqwaasha aymada mucaasiriinta inuu soo ururiyo ilaa 100 iyo dheeraad waxa ku dhow safxadood ama page ayay ku soo ururiyeen bixamdillah aqwaashaasina wax tadaaruba oo ikhtilaafa oo aan la jamcin karin kuma jiraan bixamdillah ta'ala marka halkaas aanu celinaya طلاب cilmiga iyo cidii doonaysa aqwaasha mucaasiriinta adalladooduna waa sariix aw ka sariix baadhum qaarkoodna waa sariix jawaaska masalada suurada aynu dhisnay dadka qaarkood baa waxay kula cararayaan si ay u tashwiihiyaan suuradii aynu nidhiyadu ma banaanay markiiba surayaan suurada culimadu kama hadlin mana waxa leeyahay manay banaynin wa a'uudhu billahi an yujizu mithla hada u'idhuhum billahi min an yujizu mithla dhalik هذا واحد سؤال له مجرى هيكل كالنوع صوكلاء عد سميسي أما جماعات سميي مجران أهل العلم يقولون نوع عاصة أي تلمامين أو أي تسكيين أو أمانين ها ويجران واحد شري جماعة ليلادو أو إلا يمكن جرتا ليدا أنصار السنة المحمدية وجماعة دعوية sida iyaduba isku qeexday jamaacadaasi waa jamaaco ay ku dabaqmayo suurada aynu ka waranay inay amiir leeyihiin ama madaxweyne leeyihiin xafiisyo ay leeyihiin iska daa wadan kaliya xitaa wadamo kale u gudbay oo xafiisyo ka furtay leh magac leh suurada haykalka haramiga ah leh suurad noocaas ayaa jirta oo xaqiiqiya iyo culimadu waxay ka yiraahdeen وجود كأنصار السنة المحمدية أي جرتوسو جماعة داسي مع تزكية العلماء علماء تزكية للقبوا أرنكاس وحو النقضي الشوكة في حلوق هؤلاء هل كاس أتاقيا وحيكريت جوابا بيقرواي ولذلك اضربوا في ذلك وحيكريت جوابي لهاي أنصار السنة صورة هذا وحي كأوران لهاي تأنقوا آنو بنين أنا وتا أنصار السنة وكلام suurada inay yiraahdaan way banaan tahay oo suurada ay ka hadlayaan majlisul ilmi ay ka hadlayaan waa suurada ansaaru sunna waa sax wanahnu naqulu bihi kadibna aanu isla soo daadagno kuwan jooga halkan wadankeena jooga kuweeba kaas oo kala noqonay kuweebaana noqonaynin waa ta ay ka cararayaan qaarkood waxa laga sheegay oo sida Sheekh Abdullaahi Barbaraawi oo kale iga sheegay anigu kama maqal laakiin warka iga soo gaaray markii la weydiiyay la yiri maxaad ka oranaysaa ansaaru sunna muhammadiya waxa la iga sheegay inuu yiri ansaaru sunna markii hore jamciyad bay ahaayeen si adraadeed baa culimadu u amaaneen markii dambana jamaaca noqdeeno markay jamaacada noqdeen baa culimadii ka digeen wax lagu qosla weeyay wa fujur fi al-khusuma weeyay وفجور كسمينا خصومه وهدي أي كسوانتها الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله يسوي ضدي برعكة دعضي اللي لو كوني اللي ما في العين هاي مركي لو جسوا أروريي وحاويري أو جماعة الاعتصام أي تري أنا علماء ذوي بنيان أنصار السنة أن الله مدنا هاي ayaa wuxuu yiri waa sax oo ansaaru sunna waa la baneeyay laakiin idinku qayd baad ku baxdeen qayd ayaad ku baxdeen oo mukhalafaad kala la idinka helay yani halka waxa ka muuqda qiraal hadalkaasi wuxuu ku jiraa hadaan dee laga xadfin fasl الخطابki
mise qadfigii adugu muxaadaraadkii barigaa dhacay baa laga helayaa waan xusuustaa sheekhu wuxuu yidhi qayd baad idinku ku baxdeen yacni waa qiraal marar dambe waan ka maqlay isagoo arrinka shiikhaygu ka taraajucay laakiin ma naskiisii ma hayo calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa un waa arrin ishkaal ku ah meelay ka dhaafaanna ay la'yihiin haddaba waxaan si kooban horta u dulmarayaa taariikhda ansaaru sunna cidda leh jamciyad bay ku bilaabantay 1926 miilaadiga 1926 magaalada qaahira ee waddanka masar waxaana aasaasay sheekh maxamed xaamid alfaqi iyo majmuuca min alculamaa oo sheekh maxamed cabdulwahaab albanna iyo maxamed saalix shariif iyo cuthmaan sabax alkhayr iyo xijaasi fadl cabdilxamiid culimmadaas ayaa runtii aasaasay waxaanay u aasaaseen si ay u faafiyaan dacwadda oo khuraafaadka iyo bidaca iyo waxyaabaha la midkaa ay ula dagaalamaan shiikhu markii hore wuxuu ku bilaabay imaam masaajid buu ahaa markii uu arkay munkaraadkan iyo waxyaabahan ayuu fakeray meesha ay uga soo dhuumatay waa haddii uu yidhi cabdilaahi barbaraawi arrinkaase inay markii hore jamciye ahayde shiikhu markii uu masaajidka duruusta ka jeedinayay baa wax u muuqatay inuu sameeyo weel dadkan ducaadda iyo طulaab cilmiga uu ku ururiyo si ay dacwadda ugala qayb qaataan deedna wuxuu ku fakeray talo ma jamciyad baad samaysaa mise maxaad samaysaa fakarkiibu wuxuu malaa ka dhigay intuu lafdigaa arkay si uu ihaam geliyo ama u dhehgeliyo dhallinyarada in ala jamciyad bay ahayd sheekh maxamed xaamid faqi waxa uu aasaasay markii muddo fakarayay wuxuu aasaasay jamaacatu ansaari sunna almuxamadiya magacii ugu horeeyay yeelatay kaasuu ahaa jamaacat ansaar sunna almuxamadiya ayuu aasaasay bishii agosto 29keedii 1959 ayaa waxaa loo doortay ra'iiskii labaad oo ah sheekh cabdirasaaq cafiifi ayaa loo doortay inuu markii uu dhintay sheekh maxamed xaamid alfaqi markii uu dhintay ayaa sheekh cabdirasaaq cafiifi loo doortay cabdirasaaq cafiifina wuxuu ka mid ahaa hay'at kibaar culamaa sacuudiya ayuu ahaa waqtigii markii uu xilka iska wareejiyey uu sacuudiga tegay wuxuu ka mid ahaa hay'at kibaar alculamaa cafiifi waxa uga dambeeyey sheekha la yidhaahdo waxaa loo doortay maxamed khaliil haraas oo markaa naayib u ahaa oo sababta cafiifi uga tegay waxay ahayd sacuudiga ayuu tegay kadibna waxaa loogu yeedhay inuu ka mid noqdo hay'at kibaar alculamaa marxaladaas markaa waxaa timid marxalad baa halkaa ku gooday marxalad labaad baa bilaabatay oo ansaaru sunna ay leedahay oo mu'asiskii labaad ee sheekh maxamed cabdilmajiid ashaafici uu qabtay xilka jamaacada uu qabtay kadibna waxa uga dambeeyey oo isaga dabadii qabtay shiikhii la odhan jiray maxamed cali cabdiraxiim waxa uga sii dambeeyey sheekh safwat nuuraddiin oo culammada muxadisiinta ka mid ahaa jamaacadaasi waxay soo saartay culimo aad iyo aad u fara badan oo caalamul islaami ama qaamaat cilmiya oo aad iyo aad u heer sarreeya ayay soo saartay sida sheekh cabdildaahir abu samxi imaam alxaram almakki wa mu'asisu wa mudiru daar alxadiith alkhayriya bimakkah almukarrama fi waqti والشيخ عبد الرزاق حمزة عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا والشيخ أبو الوفاء درويش والدكتور محمد خليل هراس أستاذ العقيدة بجامعتي الأزهر وأم القرى والشيخ محمد عبد الوهاب البنا المدرس بالحرم المكي والدكتور محمد جميل غازي الرئيس العام للجماعة سابقا وغير ذلك مرحلة داس أي صومرين جماعته مقع جماعة أنصار السنة المحمدية وحي أهيد مقع وحوي لو دورتي ay markii la helay la bilaabmay haddaba haykalkay u shaqeeyaan ama haykalkay daariga ay leeyihiin jamaacadu ansaar sunna almuxamadiya waxay leeyihiin ra'iis caam ah oo dhammaantood jamaacada ra'iis u wada ah oo laga doorto jamciya alcumuumiya waxa golaha guud ee jamaacadu ay leedahay waxay kaloo leeyihiin golaha guud oo ka kooban
furuucda ay leeyihiin ama xarumaha kala duwan ay leeyihiin xarun walba in xubin ama laba xubnood laga keeno marka laga reebo qaahira oo xaruntii markaskii ah oo iyadu lahayd 15 cudwi iyo iskandariya oo 7 cudwi lahayd waxay kaloo leedahay majlis idaarat aljaamica majlis bay leedahay jamaacada hogaamiya oo ka kooban ra'iis iyo naa'ib iyo wakiil iyo sekreteer iyo amiin sanduuq iyo 10 xubnood waxay kaloo leedahay hay'ad tanfiidi oo iyadu acmaasha fulisa oo waxa weeyaan yawmiyaadka shaqada socota qabata idan waxaynu dareemaynaa ansaar sunna in ay tahay jamaaco haykalka aynu suuraynay leh oo jirtay ilaa imikana jirta markii dambena suudaanna laga furay nashaad fara badan oo khaarijkaana leh jamaacada haddaba culimmadu maxay ka yidhaahdeen لجنة دائمة سنة هرو شاقني وحي تلمامي جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ثم السودان جماعة إسلامية سنية سلفية تدعو إلى الله على منهاج النبوة في التوحيد والتعبد والسلوك وتعتقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة هذا ما هو معروف عندنا ولله الحمد فهي تمثل جماعة المسلمين الحقة في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل وقد نفع الله بهم خلقا كثيرا من العلماء وطلبة العلم وعامة الناس وأمانين أنا جماعة سنية وإسلامية وسلفية أي تهي إلى هين أمضى وكوان فعي الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله وحوليه يستوى أنصار السنة في مصر والسودان على غاية الثبات على المنهج السلفي والشيخ ربيع نكسد عليه أنصار السنة ومصر والسودان كسوغان وحي كتل سوغانتهاي منهجك أما يكون سوغانتهاي ثبات ولبا حيل دير يسوغناشا حيل دير أي كسوغانيين منهجك سلفي ثم هبت أعاصير الفتن والسياسة فدبت في الصفوف وأوقعت شيئا من الخلخلة شيخ وحوليه هاي هو أماني الكاس وقفة لو باهين الاستاغو الشيخ ربيع وحو أماني أنصار السنة يدو هيكل كائن أشياغني أي لاذهي أيو أماني ولبا وحو كو أمان ماشي وقدم بيسيبو أماني أو وحو لغاية الثبات على المنهج السلف aad bay u haystaan manhajka salafiga u haystaan markii dambana uu ka hadlay hadalkiisu ma waxa weeye macnaheedu jamaacanimadan diidanahay oo markii horena jamaacada ayaa iga qarsoonayd ama xukun kale ka aaminsanaa imikana way isla bedeshay xukunkiiba isla bedelay abadan isaga sheegay wuxuu leeyahay biqad nadar ma ku saxsan yahay wax ka sheegida markan dambe wax ka sheegay mise kuma saxsan oo mas'ala ukhra قد يوافق عليه وقد يخالف إن لو وافقنا وصورة قل لو خلافنا وصورة قل لكن وحي دون إلى الأغانو محو كد لعيي فتن إيا السياسة بيقالين فتن إيا السياسة دي لقالنا هورين وقصور هناي قيبتي إذن وحوي هذا الكالشيخ ربيع مدحيقيسة إيا دميقيسو طون على قل ملها هيكل كان إداري يهودس على قل ملها markii horena wuxuu ku ammaanayay mu'taqadkooda iyo aqeedada iyo dacwadda ay ku sugnaayeen baawacnayd imikana wuxuu leeyahay jawaarib muayyan oo ishaaray ayuu waxa weeyaan ayuu ka tilmaamay idan taa waxaynu ku ogaanaynaa haykalka noocan aynu dhisnay inuu yahay mid ay culimadu ay isla ogol yihiin xukunna aanu ku tacalluqin أقواش أهل العلم جماعات كقاركوت كورمي سانا وحي كورمي وأشياء كلو إليه مادين وهذا حق وجماعات هذه أي انحرافات عقدية يو مشاكل يفتن يو وحيابك أي قعان تلقشو هذه مسألة أخرى مسألة كما ورمينا ومسألة أي نسكوها فقصنا إنا نبنانين أركي يسونا وحاران نقونيو قبل كان دونيو إنا نفرقا كسو قناندو waxa weeye ma la isku khilaafi karaa xukun in cid lagu xukumo shay illa yada taa'ifada halka taagan xukunkeedu waa sida iyo ma sida ma aha ma mas'ala qad'iyaba mise waa mas'ala ijtihaadi ah sababku waxa weeye inay tahay
inay ijtihaadi tahay oo xukunka dejinta cid lagu dejinayo iska daa jamaace fardigii bay ahlul cilmi farabadan ay isku khilaafeen sababtoo ah xukunkan dhalintiisa iyo tawafurkiisa taa'ifada ama shakhsigan uu ku tawafuray waxay u baahan tahay shuruudii in ay mutawafir tahay mawaanicdiina ay muntafi tahay ayay u baahan tahay idan waa shay la isku khilaafi karayo waynu soo aragnay hadallo badan oo sheekh islaam ibn taymiya uu tilmaamayo in waxa weeye masaa'ijta ijtihaadiga ay aaraada ahlul cilmiga inaan walaa iyo baraatoona aan lagu xiri karin فإذا اختلف أهل السنة في ذلك لم يجوز أن يهجر بعضهم بعضا لذلك ولا يتعصب عليه بطعن أو تجريح وإن تعصب بعضهم لرأي شيخهم وتكلموا في من يرى غيره فقد أخطأوا في ذلك لكنهم لا يخرجون به عن السنة إذن أرنكاس مركا وحن كسو قنانا ديا أو فردقا أن قنانا ضوغا ديا مسألة أين لسني jamaaca haykalkaalihi xukunkeedu inuu yahay jawaaz oo uu bannaan yahay suura min atacaawun uu yahay ahlulcilmigii ay ka hadleen oo ay yidhaahdeen way bannaan tahay waxa ay ahlulcilmigu jamaaco mucayana ku diideenna inay tahay ashyaa kale oo khaariji ah waxaynu kaloo tilmaamnay suura jamaaco jirta oo ahlulcilmigu ay ammaaneen ahlulcilmi waaweynna ay waxa weeyaan aasaaseen oo caalamulislaami ay yaqaanaan taasi markaa waa suurada aanu ka hadlayno waana suurada jawhariga ee xaqiiqiga ee khilaafka aniga iyo sheekh cabdulaahi barbaraawi noo dhexeeya halkaasuu ku salaysan yahay kuma salaysna jamaaco munxarifa ama ha noqoto jamaacaadkan takfiiriga sida shabaab iyo daacish iyo maacish iyo wixii la raaciyo ee kala duwan نحن لا نقر هذا ونرى أنهم جماعات منحرفة تكفيرية خارجية هذا لا غبار فيه لبدا مسألة إلا سكرها كبار وحوية أما وجهلي أما أجيدة قرصون وأتباع لغا قرين أيها لغا ليهي مسألة دون السداس أي واضح وتهي ما ندونا إنان هذا الكيدة بديع وحندونا إنان سوقنا أنه سي أرضيدنا يفهم كريان شيخ عبد الله بربراوينا وقصو دوان كرو in uu atbaacdiisa u sheego mar haddii uu fadhigii ka cararay uu sheego uu yidhaahdo suuradaasi ama way bannaan tahay ama ma bannaana hadday bannaan tahayna inuu waxa weeye u sheega haddaanay bannaanaynna adiladeeda iyo cidda ku waafaqsan ee ahlulcilmiga muctabariinta inuu ka jawaabo ansaaru sunna muxamadiyana uu ka jawaabo intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa fadhigii shanaad wallahu tacaala aclam wasala allahu wasalama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin